बिलावल महला पंजवा। सतगुरु पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी बिलावल राग विच शुभामन उपदेश की बख्शिश करते हैं। मन क्या कहता हो क्या कहता। गुरमुख जन बेनती करते हैं कि हे परमात्मा मेरा ये मन की आंदा है ते मैं की आंदा हाँ। भाव मन अपने संकल्पां विकल्पां दे विच ला के विषय भोगन लई प्रेरदा है, पर मैं इनू भजन सिमरन दे विच तत्पर होण लई आखदा हाँ। जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे। हे अंतरजामी मेरे ठाकुर प्रभु जी तुसीं सब कुछ ही जानते हो कि मन मेरा विगड़िया होया है ते ये आप दे मगर लाउणा चाहुंदा है, दुनिया वाले पासे ला के गुरु तो बेमुख करना चाहुंदा है। इस आगे क्या कहता। जद सब कुछ आप जी जानते ही हो मेरे मन बारे तो मैं ते साहब जी दे अगे की आख सकदा। भाव बाहरों तो मैं तेरा भगत अखबारियां लोग मैनू सिंह साहब आंदे ने, साहब तां की बनना मैं सिंह भी नहीं बन सकिया। हे महाराज मन मेरा विषय मल प्रेर है, सो तू आप ही मेरी रखिया कर ते आप दे बिरद बाणी दी लाज रख। नाम परियो भगत गोबिंद का। नाम दा पिया होया भी गोबिंद वाहिगुरु जी दा भगत है, गुरु गोबिंद सिंह दा भगत है ते पर मेरा जिहड़ा जीवन है वो आम सिंह वर्गा भी नहीं है, सो तू आप कृपा करके मेरी रक्षा कर। विश्राम दे के फरमान कर दे हन। अन बोले को तू ही पहचान है। हे परमात्मा जो बोले तो बिना ही तू मन दे संकल्पां नूं पहचान लैंदा है। जो जीवन मह होता। हे परमात्मा जो भी जीवन दे मन दे विच हुंदा है वो बोले तो बिना ही मन दे संकल्पां नूं तू पहचान लैंदा है। रे मन नूं सिखिया दईए कि ऐ मेरी अमला आए कहा लौट कह। कावा मांग ठूंगे का तो मारदा विषया दी गंदगी खा रही है, किथे भटकदा फिरेगा कादे वास्ते तू इंज करदा पिया है। जो वेखत ही सांग सुनता। मतलब भी परमात्मा वेख नहीं रहा, जदों परमात्मा तेरिया सारिया करतूतां कालियां नूं वेख रहा है। करतूत पशु की मानस जात, जात रब ने बंदा बना दी, करतूतां तेरिया डंगरां वालियां उही रहियां कुत्तियां बिल्लियां कामां वालियां जो पुरानियां जूनां तो भोग के आए। बंदे दा सुभाव जूनां दे मुताबिक जिहड़ी जोड़ भोग के आए उस तरह का ही हुंदा है। तो इस वास्ते तू करतूतां सही नहीं कर रहा, तेरे नाल होके तेरिया सारिया गुप्त गल्लां नूं वाहिगुरु परमात्मा सुन रहा है। गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए, बेसार हर जी बिखै भोगै तब थम गल आई। रेन हर काए पर ग्रह जाए। हे बंदिया तू कादे वास्ते डंगरां वांग बगानी खुरली पराई खुरली च मूँह मारदा। कां दा सुभाव है कि किसी दा दही इशनान करने वास्ते रखी है तो पेरा के गर्म करीदा सी, अजकल तो गैस आ गए
ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਗੈਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ, ਅੱਗ ਕਈ ਵਾਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੋ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਆਦਿ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ। ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗੰਦੀ ਚੁੰਝ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜੋਗਾ ਚੁੰਝ ਪਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਬਗਾਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੇ ਖਰਾਬੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਾ ਸੌਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਮਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਨ ਕਾਏ ਕਹਾ ਲਾਉ ਡਹਕੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਕਾਇਆਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੇਖਤ ਹੀ ਸੰਗ ਸੁਨਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਐਸੋ ਜਾਨ ਪਈ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨ ਨਾ ਬੀਓ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਚਨਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਈ ਦਇਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲਹਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਉਚਾਰਿਆ ਜਦ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗਾਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਵੱਲ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ ਸੈਯਦ ਖਾਨ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਦਾ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਸੈਯਦ ਪਠਾਨ ਬੜੇ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅਣਖ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਨਿੰਦਕ ਐਸੇ ਹੀ ਝਰ ਪਰੀਐ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੜ ਪੈਂਦੇ
ਭਾਵ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਉ ਕਾਲਰ ਭੀਤ ਗਿਰੀਐ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਝਾਟੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੂਪ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਕਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਉ ਦੇਖੈ ਛਿਦਰ ਤਾਉ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕੀੜੀ ਨੇ ਛੇਕ ਲੱਭਣਾ। ਛੇਕ, ਉਹ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 100 ਗੁਣ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੰ, ਛਿਦਰੰ, ਕੋਟ ਵਿਘਨੰ, ਅਪਰਾਧੰ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਮਲੰ। ਸ਼ਲੰ ਛਲ ਕਰਨਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾਰ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਛਿਦਰੰ ਇਹੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਵੇਖਣਾ, ਭਾਵ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭਣੀ, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਇੰਜ ਆਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ, ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਗੇ। 100 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 100 ਦੇ 100 ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਔਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ, ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਛਾਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੁਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਗਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉਹੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਪੰਡਿਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ। ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਕੁੱਟਣਗੇ,
ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਚੋਰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਕੁੱਟਣਗੇ ਵੀ ਚੋਰ। ਕਦੀ ਸਾਧ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਧ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਮਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗ ਛੇਕ ਵੇਖਣਾ, ਔਗਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਔਗਣ ਵੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਭਲੋ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਭਰੀਐ, ਭਾਵ ਨਿੰਦਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਠ ਬਹਿਰ ਚਿਤਵੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੈ, ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅੱਠੇ ਪੈ, ਭਾਵ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਹੀ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਿਤਵਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਰਗਾਚ, ਰੌਲਾ ਰਾਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿਤ 'ਚ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬਦ ਬਲਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉਂ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਜੋ ਜਲ ਵੀ ਹੋਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ। ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਮਰੀਐ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਇਆ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਮੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੀਰੈ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਉ ਬਾਦ ਉਠਰੀਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਤ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਾਨਸ ਬਪਰੇ ਕਰੀਐ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੇਲੇ ਲਾਗੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਜਾਣ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਤਿਆਗੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਛ ਮਨੁੱਖ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ, ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ, ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ।
ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਹੀ ਘੋਗਾ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੋਂ ਔਰ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਆਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਖੁੰਡ ਜਾਈਐ, ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੇ ਬਸਾਈਐ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੇ ਬਸਾਈਐ, ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਨਿੰਦਕ ਮਾਏ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤ। ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰੈ, ਹਮਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿੰਦਕ ਲੋਰੈ। ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰ। ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਬੀਰ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ ਐਂਡ ਦੀ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਔਗਣ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਧੋਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸੰਦਾਂ ਸੁੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਗੰਦ ਮੰਦ ਚੁੱਕਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਭਵਨ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰਾ, ਅਣਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਡੁੱਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਨਿੰਦਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤਾਂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ
ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤਾਂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਭੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਠਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਵੜਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੈੜੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, 1000 ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਭਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਾਨਸ ਬਪਰੇ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਦਊਗਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਵੀ ਪਾੜ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੀ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਾਨਸ ਬਪਰੇ ਕਰੀਐ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਲੋਂ ਦੇਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ, ਦੈਂਤ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਠਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਾਧਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ, ਸੋ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸੀਗੀ ਉਸਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੜੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੱਖ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਦ ਵੀ ਉਹਦਾ 7-7 ਤਾੜ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਾੜ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ 7 ਤਾੜ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ।
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 3 ਤਾੜ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਫਟਫਟ ਪੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਮਾਰੋ, ਡਰਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ। ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾਇਆ ਘਮਸਾਨ ਦਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਲੋਂ ਦੇਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਦੈਂਤ ਬੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੱਲਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਬਹੁਤਾ ਖਹਿੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰਾ ਡੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ। ਭਗਉਤੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਭਗਉਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਤਾਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹੇ ਉਹ ਸਨ। ਤੇ ਝੋਲੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਫੌੜੀ ਸੀਗੀ ਅਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਧੂਆਂ ਧਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਸਵਾਸ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। 1000 ਵਰਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, हेमकुंड पर्वत है जहाँ शब्द सरंग शोभत है तहाँ शब्द सरंग तय नाम कहावा पांड राज जोग कमावा तय हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी ये विध करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप हवै गयो तात मात मुर अलख आराधा बहुविध जोग साधना साधा तिन जो करी अलख की सेवा ताते भये प्रसन्न गुरुदेवा तिन प्रभ जब आयस मोहि दिया तब हम जन्म कल्लू में लिया चेतना भयो हमरो आमन कह चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो इम कह के एह लोक पठायो अकाल पुरख बाद इस कीट प्रत जब पहले हम श्रेष्ठ बनाई एंड सो ऑन। सारी व्याख्या गुरपुरब वाले दिन करांगे जिस दिन महाराज का अवतार होगा। तो सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह कलगियां वाले नूं हेमकुंड तो सचखंड बुलाया, आख्या भाई कलयुग दे विच औरंगजेब नाल कोई भी मत्था नहीं ला सकदा, सब देवी देवतियां दी बस होई पई है,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੋ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਤਰਬੇਣੀ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਉਧਰੇ ਮਾਹੀ ਆਇਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਧਰ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਘਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਕਰੀ ਜੰਮੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੁੜ ਗੁੜ ਜੂਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਪੁੱਗਾਂ ਸਭ ਟੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਐ ਲੱਤਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਸੀਗਾ। 8.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਪ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਸੀਸ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਪਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। 8.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਅਰੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਆਪ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਲਓ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਂਭੋ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ। ਇਉਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਡਤੋ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਬਾਹੀਂ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੇ ਅਵਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 9ਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀਸ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਤੇ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ में
कलगी सो है शीस, सो हमरी रखिया करे गुर कलगी धर जगदीश। किरपाना तो आपां भी पाइयां ने, आ पिस्तौल गन्ना झट बंदा लाइसेंस बना के जां बिना लाइसेंस तो भी लई फिरदा, लोकां दे शौक ने। ते पींदे शराबां, खांदे मीट मुर्गे, सिर घोना ते रौला पा के लोकां दियां धीआं भैणां माफ करना। होर की दुनिया करदी है? हथियार फड़ के यही काम करदे, पुट्ठे काम। राजे महाराजिਆਂ ने भी इस तरह ही किया, गरीबां ते जुल्म ढाया। सच्चे पातशाह ने किरपान धारण की ते धर्म की रक्षा की। जे कलगी लाई ते महाराजिਆਂ वाला रूप बनाया ते महाराजे बन के दिखाया। गल्ली बाती नहीं, सब दुनिया की रक्षा लई आपदा सरबंस कुर्बान किया। तो ऐसा जिहड़ा महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी है, सो हमरी रखिया करे गुर कलगी धर जगदीश, वो साडा राखा है। तो जिहड़ी द्रौपदी सी, द्रौपदी साध संगत जीओ उन्हें ऐलान किया होया सीगा। उन्हें आख्या सी भी कोई मेरे वाल कैड़ी निगाह नाल ना वेखे, 5 वीर मेरे रखवाले हन। ते जद सिर फिरे ते वो करीचक ने द्रौपदी की बांह फड़ लई भरी सभा दे विच, ते उन्हें जुगती दे नाल तरीके दे नाल ते समा दे के स्कूल का स्थान दस दिता। ते उस वक्त भीमसैन ने करीचक नूं चंगा गोडा वाह के उहदियां वखियां उहदे ढिड नूं पाड़ पुड़ के गोल करके लटैण च टंग गए। जिहड़े उहदे 100 भरा सी, दरख्त पकड़ के ते चिक्कड़ दे विच लेट के आपदा रूप वटा के दरख्त दे नाल मार सुटे। ते इउं द्रौपदी की इज्जत नूं उहने बुरी निगाह नाल वेखिया ते वो करीचक 100 दे 100 भरा मारे गए। इउं जिहड़ा गुरसिख है, अमृतधारी है, उन्होंने कदी भी कल्ला ना समझो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उहदे सीस उपर है। जिथे गुरु गोबिंद सिंह है उत्थे सारियां शहीदी फौजां महाराज दे नाल ने। तो कुदरती वाहिगुरु वालों रक्षा हुंदी है। तो इस वास्ते जिहड़ा धर्म कमाउंदा, जो हमरी फुन रहत सो राखै, गुरबाणी रस नित उठ चाखै, मैं तांगे सद रहूं सहायक, दुख बिघन सगले तिन कायक। ये महाराज ने सानू वर बख्शिया कि जिहड़ा मेरी रहत रखदा, नित नेम करदा है, मैं उहदे दुख बिघन सारे कले कलेश खत्म कर दिंदा है। ते हमेशा उहदे अंग संग सहाई हुंदा है। आप सहाई हुआ सच्चे दा सच्चा टोआ। फिर जे तुसी पुछो भी सतयुग में गुरु तेग बहादुर जी की रक्षा की ते हुण कलयुग च क्यों नहीं की? महाराज ने पहले ही कह दिता भी सीस देण तो बगैर धर्म नहीं रहना। सीस आपकी मर्जी नाल दिता। 6 महीने महाराज प्रचार करते रहे और औरंगजेब फड़ नहीं सकिया। आपकी मर्जी नाल गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर तो अज अपना परसों मगर सुदी पंजवीं है, तो अज मगर सुदी तीज है। जदों गुरु गोबिंद सिंह नूं गुरता गद्दी दिल्ली तो भेजी, तो मगर सुदी पंजवीं परसों गुरु तेग बहादुर का शहीदी पुरब है। ये तो 5.5-6 महीने पहला महाराज ने आनंदपुर साहब छड्ड दिता सी। गर्मियां दे विच शहीदी पुरब सियाल च आपकी मर्जी के नाल प्रचार करते जब आगरे पहुंचे, मर्जी नाल गिरफ्तार होए। जिन्ना भी दुख कष्ट शरीर रूप आपकी मर्जी नाल सहारिया। तो जब औरंगजेब ने डरावा धमकावा दिता भी फिर तुसी मरन लई तैयार हो जाओ, जे मुसलमान नहीं बनना तो करामत नहीं विखाउणी। महाराज कहंदे सीस देण लई आए ते तू जो मर्जी कर ला, आपदा असीं धर्म नहीं त्यागांगे। गुरु महाराज ने अज दे दिन साध संगत जीओ उत्थे लोह पिंजरे विच बैठिया होया ही जदों गुरसिख पता लैण गए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने माता नानकी जी की बेबलता वाली हालत वेखी। तो उत्थे बैठिया ही जो 52 श्लोक ने गुरु तेग बहादुर महाराज के, वो सारे उत्थे उचारे। उहदे विच एक ये भी दोहरा है, बल छुटकियो बंधन भरे, कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। ये दोहरा
ਲਿਖ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਲ ਛੁਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਾਈਏ ਭਾਈ, ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਧੀਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਦੱਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾ ਕੌਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲ ਹੋਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਝੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਸਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੜਵਈ ਬਣਦਾ ਆਪਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਝਿੜਕਾਣਾ ਪੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਇੰਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਬਲ ਹੋਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ 6 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 5 ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਤੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 8 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 6 ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 22 ਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਧੁਨਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋਧਾ ਵੀਰ ਹੈ ਪੂਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਟੁੰਡਾ ਸਰਾਜਿਆ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ।
गुरु गोबिंद सिंह जी का दोहरा, बल हुआ बंधन छुटे सब किश होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। आपकी सहायता खुद तुसीं आप कर सकते हो, आपां कौन आ। जद ये दोहरा फिर भेजिया तो गुरु तेग बहादुर महाराज बड़े प्रसन्न होए कि ये हुण गुरता गद्दी दे योग ने, इन्हां च बड़ी धीरज है, करामात नूं जरन वाली अजर शक्ति इन्हां च मौजूद है। इसलिए महाराज ने जो बाबे बुढ़े दी अंश भाई गुरदित्ता जी उन्हां दे नाल गए सन, उन्हां दे हथीं 5 पैसे ते नारियल, उथों ध्यान दे नाल ही आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सिंघासन ते बिठा के ते आप दा हथ लोह पिंजरे दे विच ही बैठिया 3 बार घुमा के ते गुरु गोबिंद सिंह नूं ध्यान नाल ही मत्था टेकिया कि हे गुरु गोबिंद सिंह, हुण तुसीं गुरता गद्दी की जिम्मेवारी संभो। अज के दिन सीधी गुरता गद्दी दिल्ली तो आनंदपुर साहिब आई सी साध संगत जी। ते बाकी जो भाई गुरदित्ते जी के हथ महाराज ने जो मर्यादा सी 5 पैसे नारियल वो मर्यादा पूर्वक आनंदपुर साहिब भेजी भी, ते मर्यादा दे नाल वो सारा दीवान सजा के अस्थान बनया होया है, जिथे भरे दीवान दे विच भाई राम कोयल जी ने कलगीधर जी के सीस से गुरता गद्दी का तिलक लाया। वो महाराज ने सो आपदी शहीदी तो 2 दिन पहला दिल्ली तो गुरता गद्दी तोड़ दी है। ध्यान नाल अज दे दिन अर्पण करके नमस्कार कर दी। जिहड़े 5 सिंह महाराज दे नाल गए सी, एक देहाती गुरता गद्दी भेजती ते एक नूं वैसे कढ़ दिता, ते जिहड़े 3 सिंह सीगे उन्होंने महाराज ने आख्या भी जे तुसीं जान बचाउणी है तो जा सकते हो, क्योंकि दरोगा साडा सिख बन गया, ये दरवाजा खोल देगा। जिहड़ा सिख आनंदपुर साहिब तो आउंदा जांदा उन्होंने भी दरोगा ही मिलाउंदा सीगा, औरंगजेब ने कित्थे इजाजत देनी सी मिलण दी। उन्हां आपदी खुशी नाल शहीदी प्रमाण कीती। भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाल दास कहंदे महाराज असीं आपदे भाणे च प्रसन्न रह के ते सिखी सिर तोड़ निभाउणा चाहुंदे आ, आप कृपा करो शहीदी दा दान दिओ। महाराज कहंदे तुहाडी मर्जी है भाई, जे तुसीं जिंदगी लैणी है तो मैं तुहानूं जिउंदा इत्थों कढ सकदा। उन्हां आपदी मर्जी नाल शहीदी गल आई। सो गुरु साहिब नूं डराउण खातर महाराज दे सामणे 3 सिखां नूं चांदनी चौक दे विच शहीद किया गया। सो अज कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज का गुरता गद्दी पुरब है। सो समूह संगतां नूं कलगीधर महाराज की गुरता गद्दी दियां लख लख मुबारकां होण जी। आपां विचार कर रहे सी नानक का राखा आप प्रभ स्वामी। सो गुरु नानक साहिब दियां संगतां दा जिहड़ा राखा है वो तो आप खुद मालिक भगवान है। जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी बारे मैं साखी सुनाई कि गुरु तेग बहादुर दी उन्हां रखिया कीती, और उस तो बाद हिंदुस्तान दे हिंदू धर्म की रखिया लई आपदे पिता जी नूं आपदी मर्जी खुशी नाल गुरु साहिब नूं दिल्ली दे विच शहीदी लई तोरिया ते मर्जी नाल सीस भेटा करके हिंदू धर्म रखिया। उस तो बाद 800 साल तो गुलामी दीयां जंजीरां में जकड़ी हुई इस खलकत नूं हिंदुस्तान की धरती नूं आपदा सरबंस वार के साहिबजादे माता सरबंस वार के इनू आजाद कराया। सारे दुख आपदी झोली पवा ले, जिन्ने कष्ट सी आप चल ले, दुनिया की रक्षा की और एहो जी स्पिरिट भर देती भी खालसा जानते होल के भी बगानी की विपता आपकी गल है कि अज जिन्होंने शहीदों के तुसीं अस्थान से बैठे हुए हो, सब तो पहली गोरियां दे नाल इन्हां जंग की। भावें उदों देश आजाद नहीं होया, 100 साल गोरे इत्थे बैठे रहे, पर उन्हां दे पैरां हेठ इन्हां ने अंगियार बाल दिते, सेजा ते कंडे विछा दिते, सारी उम्र दुखी कर रखिया। आखिर उन्होंने जुत्ती ला के रातों रात भजना पिया सीगा। इन्हां शहीदां दी बदौलत है। ये गुरु साहब ने कुदरती फौज रखिया लई हुंदी है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज, ये पक्का ही प्रबंध कर देता है। तो मैं कई बार ये कह भी दिता ते सोचदा भी है भी जे दुर्योधन की सभा दे विच किते निहंग बैठा हुंदा गुरु गोबिंद सिंह दा ते मजाल है भी दुर्योधन किते उंगल भी कर जांदा द्रौपदी वाल। निहंगा दे कोल भावें कुछ भी नहीं हुंदा, पर उन्हें किरपान मार के उहदी बांह झटका देनी सी, उहदा गाटा ला देना सी दुर्योधन दा। जिहड़े वड्डे वड्डे भीषम पितामह वर्गे न्योनियां पा के बैठ गए
ਉਹਦੇ 5 ਪਾਂਡਵ ਪਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਬਪਰੇ ਕਰੀਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸੁਲੱਭੀ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਨਿੰਦਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਇਆ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਜਨ ਸਿਉ ਬਾਦ ਉਠਰੀਐ। ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਕਿਆ ਮਾਨਸ ਬਪਰੇ ਕਰੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।